डॉक्टर साहब आजकल जी सैक्शुअल हैल्थ है वो एक शनाखत का हिस्सा क्यों बन गई है आदमियों लिए। जिथे इंटीमेसी की गल होनी चाहिए है उथे इनसिक्योरिटी क्यों है आदमियों। डॉक्टर साहब ब्रेकअप होवे या शादी टकरार की गल होवे आप अपनी सोसाइटी दे विच आदमियों को डिसअपेयर कर जाते हैं। इस तरह का क्यों है कि आदमियों को इन्ना साइडलाइन किया जाता है इमोशंस के प्लेटफॉर्म के ऊपर। आजकल की सोसाइटी आजकल के जमाने में आसे पासों ये सीख लेंदा है कि अगर वो इमोशंस दिखाएगा वो वीक फील होएगा। जो आदमी है वो किसी ना किसी होर तरीके में अपने इमोशंस को दबाने की कोशिश करता है। रही गल रिलेशनशिप्स बारे शादियों में अनबन होना ब्रेकअप्स होना इन चीज़ों बारे गल करना भी जरूरी है। अपनी सोसाइटी इन्हें बहुत ही एक स्टिग्मा की तरह देखती है। ये एक तरह का साइकोसोशल ट्रॉमा है। एक हर इंसान का स्ट्रेस ਨੂੰ ਕੋਪ ਅਪ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਜਦ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਣੇਗਾ ਬਟ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਕ੍ਰਿਪਟਿੰਗ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਾਰੀਕੀ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। OCD ਚ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਜੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੀ OCD ਹੈ ਬਟ OCD तो बहुत ज़्यादा पहलू है। एंड रिगार्डिंग पॉर्न एडिक्शन उस चीज़ को डिस्कस करते हुए मैं तुहानूं कहूँगा कि जो मैनूं लगता है कि सब तो वड्डा लैक है वो साडा एजुकेशन सिस्टम। लड़कियां नूं ये लगता है अगर वो सैक्शुअली परफॉर्म सही तरह नहीं करेंगे या एप्रोप्रिएटली नहीं करेंगे दे आर नॉट मैन इनफ। नमस्कार ते सत श्री अकाल, वेलकम टू रीबर्थ माइंड्स। अज असी गल करांगे मेंस मैंटल हैल्थ दे सैगमेंट 2 दे विच। साडे नाल ने डॉक्टर जॉनी मेनिया, वेलकम डॉक्टर साहब वंस अगैन। एंड अज असी उन्हां विषयां दे उपर गल करांगे जिहदे विच आदमी सोचते ते है पर वो विषय अनबोले रह जाते हैं। सो अज डॉक्टर साहब उन्हां विषयां ते चानन पाएंगे। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। जिद्दां कि असी लास्ट वीडियो विच भी बहुत डिटेल विच गल कीती सी इस बारे मेंस मैंटल हैल्थ। आदमी होना एक सिर्फ रोल नहीं, आदमी एक इंसान भी है, वो सब कुछ फील कर सकता है जिद्दां बाकी जीव जंतु फील करते हैं। इमोशंस जिन्होंने असी बहुत इग्नोर करते हैं। इमोशंस एक आदमी दे भी होंदे ने बट उन्होंने दबाना ही सब कुछ नहीं होता। डॉक्टर साहब आजकल जी सैक्शुअल हैल्थ है वो एक शनाखत का हिस्सा क्यों बन गई है आदमियों लिए। जिथे इंटीमेसी की गल होनी चाहिए है उथे इनसिक्योरिटी क्यों है आदमियों लिए। बिल्कुल सही। सैक्शुअल डिजायर ते सैक्शुअल जो हैल्थ है ये मर्दां लई एक परफॉर्मेंस प्रेशर बन चुका है। ऐसे मुद्दे चलते चलते जो आदमी ने साइकेट्रिस्ट को बीमारियां ना लाते हैं जिद्दां कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिहदे विच वो कंप्लेन करते हैं कि लिंग विच तनाव नहीं बन पाता, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कि समय तो पहले ही सीमन निकल जाता है, लो सेक्शुअल ड्राइव, ठीक है, बहुत परफॉर्मेंस प्रेशर फील करते हैं जो कि एक परफॉर्मेंस एंजाइटी भी करके हो सकता है। इन्हां उत्ते अजिहे पेशेंट्स जो कि बहुत ही कन्फाइंड एज तो पेशेंट जो साडे कोल आंदे ने वो है 19 तो लैके 28 ईयर्स ऑफ एज विच, क्योंकि जो सैक्शुअल नॉलेज है वी डोंट हैव इट इन आवर करिकुलम। सानू कोई सिखाने वाला नहीं है सैक्शुअल हेल्थ बारे। एक आम इंसान को जो नॉलेज मिल रही है वो मिल रही है या तो इंटरनेट तो जी या फ्रेंड्स तो जी या अनवेरीफाइड सोर्सेज तो कोई सीखेगा तो कितों सीखेगा। एंड अनऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है सैक्शुअल हेल्थ के रिगार्डिंग लोगों को लगता है कि जो वो देखते हैं वो सही है। साडी सोसाइटी च ओपनली गल ही नहीं हो पाती डॉक्टर कोई गल ही नहीं कर पा रहा जी जी। सवाल ये नहीं है कि सेक्स एक प्रॉब्लम है जी, सवाल ये है कि जो आदमी ने वो अपनी मन की प्रॉब्लम्स उन्हां वास्ते सैक्शुअल हेल्थ नूं जवाबदेही समझते हैं जी। ते इन्हां प्रॉब्लम्स दी जो जड़ है वो जो पिछे मैंटल प्रेशर है वो उन्होंने ही समझ सकते हैं। असीं इस सब को ठीक करने लई साडे कोल बहुत ऑप्शंस ने। थैरेपीज है, इवन साइकेट्रिक मेडिकेशंस है जिन्हां विच आपां एंटी डिप्रेसेंट यूज करते हैं, परफॉर्मेंस एंजाइटी रिड्यूसर्स यूज करते हैं, परफॉर्मेंस एनहांसर्स भी यूज करते हैं, ठीक है। अंडरलाइन जो कोई होर प्रॉब्लम्स असीं उन्हां नूं भी एड्रैस करते हैं। सो तुसीं इन्हां सारियां बीमारियां नूं और इन्हां सारे इशूज़ नूं रीबर्थ दे विच टैकल करदे। बिल्कुल बिल्कुल राइट। डॉक्टर साहब ब्रेकअप होवे या शादी टकरार की गल होवे आप अपनी सोसाइटी दे विच आदमियों नूं डिसअपेयर कर जाते हैं
ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਸ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦਿਖਾਏਗਾ ਉਹ ਵੀਕ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿੰਪਟਮਸ ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਚਲਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੋਪਿੰਗ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਸੈਪਟਿਵ ਅੱਗੇ ਪਾਰਟਨਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਿਸੈਪਟਿਵ ਫਰੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਲੜਕੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੜਕਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਠੀਕ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ, ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਬਾਰੇ, ਮੈਰਾਈਟਲ ਡਿਸਕॉर्ड मतलब शादियों ਵਿੱਚ ਅਨਬਨ ਹੋਣਾ, ਬ੍ਰੇਕਅਪਸ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਸਟਿਗਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਘੱਟ ਏਜ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਨਆਥੈਂਟਿਕ ਤੇ ਅਨਵੈਰੀਫਾਈਡ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੜਕੇ ਹੋਣਗੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਬਾਈਕ ਚਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੇਜ਼ ਕਾਰ ਚਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਬ੍ਰੇਕਅਪਸ ਤੇ ਮੈਰਾਈਟਲ ਡਿਸਕॉर्ड ਬਾਰੇ, ਮੈਰਾਈਟਲ ਡਿਸਕॉर्ड ਹੋ ਗਿਆ, ਇਵਨ ਬਿਟਰੇਅਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਈਕੋਸੋਸ਼ਲ ਟਰਾਮਾ ਹੈ। ਸਾਈਕੋਸੋਸ਼ਲ ਟਰਾਮਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕੋਪ ਅਪ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਆਦਮੀ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਪ ਅਪ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ। ਕੁਝ ਇਨਸਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਏਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਪ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦਬਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਖਰਾਬ ਕਰ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਪ ਅਗਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈਲਪ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਆਥੈਂਟਿਕ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰੀਬਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਔਰ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਡਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਟ੍ਰੈਸਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਈਟ। ਈਵਨ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਇਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਟੀਨੇਜ ਜੀ ਐਡੋਲੈਸੈਂਟਸ ਦੇ ਆਰ ਨੋਟ ओपन विद देयर फैमिली मेंबर्स जी। अपने मदर फादर ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਰੋ ਐਂਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਜੋ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਪ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਦੱਸਣਗੇ, ਫਰੈਂਡਸ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਐਂਡ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਲਾਈਂਡਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੈਮਿਲੀ ਚੇਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਚੇਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜੀ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫੈਮਿਲੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਿਸੈਪਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਰੋਗੇ ਬੱਚਾ ਕਦੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਵੈਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਕਰ। ਰਾਈਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ तो मापे बहुत खुश होंगे ने ते कहंदे ने कि वड्डा होके ये मेरे वर्गा बनेगा, बट उस मुंडे लई ये एक प्यार है या मापियां वालों दिता गया प्रेशर है?
ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਕ੍ਰਿਪਟਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਇਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੜਕਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲੈਗੇਸੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੇਬਲ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਲੜਕਾ ਐਸੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਬਟ ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਹਿਸ ਡ੍ਰੀਮਸ, ਉਹਦੀ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ, ਜੀ ਉਹਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਫੀਲ ਕਰੇਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ, ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ, ਜੀ ਉਹਦੇ ਸਿਬਲਿੰਗਸ, ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਕਰਨਾ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰੇਗਾ। ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਬਟ ਹੂ ਨੋਸ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਮੇਬੀ ਸਮਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਿਫਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਦ ਅ ਵੈਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੈਲੈਂਟ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਤੇ ਹਾਊ ਵੁੱਡ ਦੇ ਨੋ ਕਿ ਉਹ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਸਰ, ਅਗਰ ਸਚਿਨ ਤੰਦੂਲਕਰ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ, ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸਲੀ ਸੈਡ ਸਰ, ਇਟਸ ਐਨ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ, ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇਨ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਅੱਛੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਛੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਜੋ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਫਲਰਿਸ਼ਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨ ਜਲੰਧਰ ਜੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਪੋਰਟਸ। ਬਟ ਜੋ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਐਂਡ he wanted to go to some esteemed institution abroad okay to continue his studies जी but वो अनटाइमली जो फैमिली का प्रेशर सीगा कि नहीं फैमिली बिजनेस कंटिन्यू करना है, जो रिलेटिव्स का प्रेशर सीगा, सिबलिंग्स का सीगा, फैमिली मेंबर्स का सी, वो लड़का जितनी देर तक हॉस्टल से सीगा वो सब कुछ ही वाज वेरी वेल maintaining it. The moment he passed out his college, he came back to home. ਘਰ ਆਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਓਕੇ ਐਂਡ ਉਹ ਲੜਕੇ ਨੇ ਉਸ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕੋਪ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੋਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਓਕੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਜੀ he started smoking cigarettes ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਸਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਚਾਈਲਡ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਲੜਕੇ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਜੀ ਸਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਆਦਮੀ ਪੌਨ ਐਡਿਕਸ਼ਨ, ਇਨਸੋਮਨੀਆ ਔਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, obsessive compulsive disorder ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਟ ਦੇ ਡੋਂਟ ਸੀਕ ਹੈਲਪ, ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਮਦਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਥੈਰੇਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਰ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ OCD 'ਚ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣਾ, ਜੀ ਸਰ, ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੀ OCD ਹੈ, ਬਟ OCD ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੀਟਿਡਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਥਾਟਸ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟਿਡ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਥਾਟਸ ਆਉਣਾ ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਐਂਡ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪੋਰਨ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਇਟਸ ਅਨਦਰ ਥਿੰਗ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੈਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ।
ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਸੇ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂਸਟਰੁਅਲ ਹਾਈਜੀਨ ਜੀ, ਮੈਨਸ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਾਈਜੀਨ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਜੀ ਸਰ, ਸਕੂਲਸ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੈਬੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਐਂਡ ਈਵਨ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂ ਟੀਚਰਸ ਜਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਐਂਡ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਸਮਝਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਜੀ। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਹੀ এনवायरमेंट ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ, ਅਗਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹੈਲਥ, ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਟਰਾਸੈਪਟਿਵਸ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਿਆ ਉਹ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆਉਂਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ। ਐਂਡ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਫੋਬੀਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੋ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਫੋਬੀਆ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨਿਊਲੀ ਵੈਡਿਡ ਕਪਲਸ ਜੀ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ ਪਰਫਾਰਮ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਮੈਨ ਇਨਫ ਜੀ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹੈਲਥ ਹੈ ਇਟਸ ਦੀ ਆਊਟਕਮ ਆਫ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਸਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਆਊਟਕਮ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ your emotional expressive part only. It should be a emotional connectivity, right? It's not a competition ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਉੱਥੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਨਿਜਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਫਸ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਹੈਲਪ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਨੇ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਕੋ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਯੂ ਸੀਕ ਫॉर द ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਪ। ਕਿਸੇ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਣ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਨੀਆਂ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹੋਪ ਸੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਿਊਅਰਸ, ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ, ਇਹੀ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕਸ। ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਦਬ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਲਈ ਸੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਬਰਥ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਜੌਨੀ ਮੀਨੀਆ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ। ਥੈਂਕਸ।